हरे कृष्ण। ओ कृष्ण। तब श्रद्धालु भक्त ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ଆଜିର ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आम तृतीय अध्याय आम लास्ट श्लोक तृतीय अध्यायर शेष श्लोकटी आम नौचे। तेरे गोटे महत्वपूर्ण श्लोक जदिओ भगवान वर्तमान सुधा ये जो विभागटी चली ए कर्म जोगर ये हूँ लास्ट सेक्शन गोटे विभाग चली काम सेक्शन कामना। तेणु जो चर्चा कले भगवान से तार जो सारांश बर्तमान यही श्लोक देवे से प्रथमे भगवान एटे भक्ति कथा कही अर्जुन को। अर्जुन किंतु कहले जो आरंभ है ये काम सेक्शन अर्जुन गोटे प्रश्न प्रश्न थिला जे ठीक अच्छे आप भक्ति कथा कहते भक्ति करने तो प्रिपेयर्ड अच्छी किंतु एमती कौन गोटे फोर्स मो भितर रोची जे कि मत बाध्य करुच्ची ये गलत काम करने पाप कर्म करने अर्थात ये भक्ति करने को दौनी मते भोग आड़ को टाणी नौची इंद्रिय भोग आड़ को टाणी नौची से शक्तिटा किए। तो भगवान तार उत्तर देते 37 नंबर श्लोक कहते ये हूँ कामना। कामना माने स्ट्रॉन्ग डिजायर शास्त्र रे जहाँ मना कराई से ही कर्म करने ताकू माने ता प्रति लालस रखिबा पाए सेटा स्ट्रॉन्ग डिजायर ता प्रति थिले ताकू हमें कामना कहूचे जहाँ शास्त्र विरुद्ध जहाँ आम भाग्य रे नाही एई भली धरिबा को पड़िबो। एई होची कामना माने जेमती मंदोदरी विभिन्न राणी थिले किंतु रावण सब कहूला मोर सीता दरकार मोर सीता दरकार यही होची कामना। तेबे ये कामना भगवान कहले जे ये सर्वग्रासी ये पाप कर्म सबु पाप यही करुची ये होची चिर शत्रु एवं ये जीवर ज्ञान को आवृत करके रखी जहाँद्वारा कि से पाप करुची एवं केमिति आवृत करिची ये तीनोटी मात्रा कथा कहते भगवान केमिति गछ पशु एमान देहरे केमिति आवरण बहुत गभीर आवरण जोठी कि हमको कठोर साधना करने पड़ो किंतु मनुष्य केस कहते जे जेमिति धुआं अग्नि को आवृत करे हल्का ता माने आवरणटा हल्का आमर मनुष्य केस रे ये जो कामर आवरण बहुत हल्का तेणु याकू बीज प्राप्त करहब कहीं ना जमती से तुलना कले स्मोक सांगरे कामना को जमती स्मोक अग्नि
ଅଗ୍ନିକୁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭେଇ ପାରିବନି ଏବଂ ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ସ୍ମୋକ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ମୋକକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଧୂଆଁକୁ ଆମେ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବା ଯଦି ଆମେ ନିଆଁକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଅଗ୍ନିକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ତାହେଲେ ଧୂଆଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି ସେମିତି ଏ ଜ୍ଞାନରୁ କର୍ମ ଆମର କାମନା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ କାମନା କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାମ ଚାଲିଯିବ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ସେଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଦୁଷ୍ପୁରେଣ ଅନଲେନ ମାନେ ଇଏ କାମନା କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଯେତେ ଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦିଏ ତୃପ୍ତ କରେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ତୃପ୍ତ ହୁଏନି କାମନା ସବୁବେଳେ ଅନସାଟିସ୍ଫାଏଡ କାମନା ଯେତେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିକୁ ଯେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଜଳେ କେବେ ଲିଭେନି ସେମିତି ଏ କାମନା ବଢି ଚାଲେ ଏବଂ ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଶରୀରର ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ କୋଉଠି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମ ଶତ୍ରୁ କୋଉଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଅଛି କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମାନେ କେମିତି ୟାକୁ ଜିତିବା ବା ମାରିବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭ କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ତାପରେ ମନ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କରିବ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ମନ ହଉଛି ବେଶୀ ବଳବାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଏବଂ ତାଠୁ ବେଶୀ ବଳବାନ ହଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପାୱାରଫୁଲ ବା ବଳବାନକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଂଯମ କରିପାରିବାନି ଜିତି ପାରିବାନି ତେଣୁ ଯେ କମ ବଳବାନ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବାନି ଆମେ ତଥାପି ନିରାପଦ ନୁହେଁ କାମନା ଯିବନି କାହିଁକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେ ପରଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ସଂସ୍ତଭ୍ୟ ଆତ୍ମନା ଜହି ଶତ୍ରୁଂ ମହାବାହୋ କାମରୂପଂ ଦୁରାସଦମ୍ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେ ପରଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ସଂସ୍ତଭ୍ୟ ଆତ୍ମନା ଜହି ଶତ୍ରୁଂ ମହାବାହୋ କାମରୂପଂ ଦୁରାସଦମ୍ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଏଇଭଳି ଜାଣି ରଖ ଏତେ କଥା କହିଗଲେଣି ଭଗବାନ କାମ ରୂପେ ତେଣୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସଂହାର ଟାଣୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇଭଳି ଜାଣି ରଖ ବୁଦ୍ଧେ ପରଂ ମାନେ ଜୀବ ବା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଆହୁରି ମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବା ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛି ମନଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧେ ପରଂ ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ ବଳବାନ ତେଣୁ ଏକୁ ଜାଣି ରଖ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ତଭ୍ୟ ମାନେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି ଜାଣିଲ ଯେ ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ଆମେ ବା ଆତ୍ମା କାହାଠୁ ବଳବାନ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଠୁ ବଳବାନ ହେଲା ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନଠୁ ବି ବଳବାନ କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ବଳବାନ ମନଠୁ ବଳବାନ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ବଳବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି ଭଗବାନ ତାମାନେ ତିନିଟା ଗୁରୁ ବଳବାନ ହେଇଗଲେ କିଏ ନା ଆମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଆତ୍ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏତିକି ଜାଣିଗଲ ସଂସ୍ତଭ୍ୟ ମାନେ ସଂଯମ କର ମାନେ ସ୍ଥିର କର କାହାକୁ ସ୍ଥିର କର ଆତ୍ମାନଂ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ଆତ୍ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବି ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ଆତ୍ମା କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବା ସ୍ଥିର ଆତ୍ମନା এই আত্মানা শব্দর অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণ পরমাত্মা বা আধ্যাত্মিক বুদ্ধি বিচার বুদ্ধি যাকে আমি কହୁଛେ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ବା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ और ନିଜକୁ
ସ୍ଥିର କର କରି କଣ କର ଜହି ଶତ୍ରୁ ଏଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମହାବାହୁ ତମେ ହଉଛ ମହାବାହୁ ଇଏ ଯଦିଓ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମର କାମ ତଥାପି ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ତମେ କାହିଁକି ତମେ ମହାବାହୁ ତମେ ଏମିତି ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଜିତିଛ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତାକୁ ଜିତ ଯିଏ ତମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛି ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉ କାମନା ଫୋର୍ସ କରୁଛି ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ବାସନା ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପଥରେ ଅନ୍ତର ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି ତାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେ କିଏ କାମ ରୂପଂ ଦୁରାସଦମ ସେ ଶତ୍ରୁଟି କିଏ ସେ ହଉଛି କାମ ରୂପକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତେବେ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାକୁ ଆମର ମନକୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବଂ କରିକି ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆମର କାମନା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ସଂସାର କଣ କାମନାମୟ ମାନେ କାମମୟ ଇଦମ ଜଗତ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏକି କାମନାସକ୍ତ ନୁହେଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ନୁହେଁ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ କାମକୁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ସେମାନେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ କାମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ ଆମ ପାଖରେ କାମନା ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ 100% ହବା କାମନାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ନା ମନରେ ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଜୀବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ କହିଲେ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ହିଁ କେବଳ ଏ କରିହବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋନିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଆମର ଆମର ଯୋଉ କାମନା ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ବଦଳେଇ ଦେବା ଦିନ ଥିଲା ଇଏ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଆଜି କାମନାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏ କାମନାକୁ ପ୍ରେମରେ ବଦଳେଇବା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜହି ଶତ୍ରୁ ମହାବାହୁ କାମ ରୂପମ ଦୁରାସଦମ ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଜୟ କର ଯଦିଓ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତ୍ରୁ ତାମାନେ କରିହବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଏ କାମନାକୁ ମାରିପାରିବା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ସଂଯମ କର ମନକୁ ସଂଯମ କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯମ କର କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ତମେ ସଫଳ ହବନି କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଟର୍ନାଲ ଶାଶ୍ୱତ କିନ୍ତୁ କାମ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅନିତ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱରୂପରେ ନିତ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ କାମନା ନାହିଁ ଆମ ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ସେଠି କାମନା ନାହିଁ ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ କାମନାର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେ ଆମ ଆମ ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ
ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ, ସେଠି ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାରିପାରିବା। ଯଦି କାମ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଛି କୋଉଠି? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେ ପରମ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଧରି ପାରୁନି କାମକୁ, ମାନେ କାମ କୋଉଠି ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ବି ଧରି ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛି, ସରି କାମନା ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କାମନା କୋଉଠି ଅଛି। ଅହଙ୍କାରରେ ବସିଛି କାମନା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛି, ଫଲ୍ସ ଇଗୋ। ଆମର ଅହଙ୍କାର ଦି ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ଯୋଉଟା ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପଟା ଆମର, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିଶନ, ଇଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର, ଏ ପ୍ରକୃତ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ବା ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାର, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ବୋଲିକି ଆମେ ନୁହେଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଶରୀର, ଆମେ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଆମେ ଶରୀର। ଆମେ ଖାଲି ସେତେବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ମୁଁ ମୋର ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଯାହା କରୁଛେ ଶରୀର ପାଇଁ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦାସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର, ମାଲିକ, ଏଇଭଳି। ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାରରେ କାମ ଆସିଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଭୌତିକତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଆମେ ଶରୀର, ଯାହା କରୁଛେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ, ବା ମୋର ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ରିଲେଟେଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲି କୃଷ୍ଣର ଦାସ। ସେଇ ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମର ମାଲିକପଣ ନାହିଁ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ଦୁଧ, ମିଲ୍କ, ତାକୁ ସେଥିରେ କଣ ଟିକେ ଖଟାପନ ଯଦି ଆସିଗଲା, ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଦହି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଭଳିଆ ଖଟା ଜିନିଷ, ଖଟାପନ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛି ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାରକୁ। ଏ ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯୋଡିଏ। କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ମାଲିକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ମୁଁ ମାଲିକ ହେବି, ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଠୁଳ କରିବି, ଏକାଠି କରିବି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଅହଙ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଶାଶ୍ୱତ, ଇଟର୍ନାଲ, ନିତ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ 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 ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ, ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱଭାବ ବା ପୋଜିସନ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସିକି ଫସି ଯାଇଛେ, ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖାଲୟମ, ଅଶାଶ୍ୱତମ, ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଇସ୍ୟୁଟା ଆସିଯାଉଛି। କଣ ନା ଏ ଦିଟା ଯାକ ବିରୋଧାଭାସୀ, ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ।
देखंतु आमे होचे नित्य परमानेंट, किंतु ये जो जगत ये शरीर ये होची अनित्य टेम्परारी। आमे होचे आनंदमय, किंतु ये जगत होची दुखालय। ताले आनंद आसीबो कोठु, सुख पाइबा कोठु? यही तो होची जे कंपैटिबिलिटी नाही, परस्पर विरोधी। तेणु ଏଇଟା ଗୋଟେ भगवान कहउचंती तेणु बुझी जा जे आमे आसीचे जगत को गोटे पर्टिकुलर पर्पस उद्देश्य नहीं कि टिके अनम्यूट हो जाइछि कोठी देखि दियंतु कार होइछि म्यूट कर दियंतु। तेणु भगवान एठी हमको बुझिया को जे आमे जगत को आसीचे हमर पर किछु गोटे उद्देश्य अछि। से उद्देश्य कौन? ये जो आमर ये जो जन्म मृत्यु चक्र को समाप्त करिकी भगवान को पाख को वापस चली जावा, ये हूँ आमर लक्ष्य। केतेबेले करि परिबा? जेतेबेले आमे भोग वृत्ति को त्याग करिबा, कामना को त्याग करिबा। तेणु आमे ये जो भौतिक प्रकृति उपरे आमे जो प्रभुत्व विस्तार करछे, मालिक हबा को चेष्टा करछे, ताकू हमकू छाड़िबा को हबो। तेणु आमे सेति पई हमकू दीटा जिंस छाड़िबा को पड़िबो। को दीटा? जे ये जो इंद्रिय भोग करिवार मनोवृत्ति एवं मालिक हबार प्रभुत्व विस्तार करिबा, कंट्रोल करिबा भौतिक प्रकृति को उपरे, ये दुईटी को हमको परित्याग करने को पड़िबो। काहेकि ना काम स्वरूप रे नहीं, भौतिक अहंकार रे अछि। तो भगवान कहउचंती आमे सबु चेष्टा करले भी इंद्रिय मन बुद्धि संयम करने को चेष्टा कले तथापि कामना मरलानी, ताकू आमे विजय ता ऊपर विजय प्राप्त करि पारलेनी। काहेकि कामना अहंकार रे अछि, बुद्धि भी बुझी पारुनी कोठी अछि। सेतपय भगवान कहउचंती परम बुद्ध बुद्धि कौन करुची? जेतेबेले बुझी पारुनी से करुची कौन? बुद्धि बुद्धि जहा करुची सेथरे से सफल होउनी। बेले बेले बुद्धि कौन करुची? जे निर्विशेषवादी शून्यवादी एथरे चली जाउची। से भाबुची जे ये लक्ष्य होउची ब्रह्मन, सेठी जाई मु लीन हेबी। लीन हेले भी पुणी से तार पतन हबो, पुणी भौतिक जगत को आसीबो, पुणी भौतिक प्रकृतिर संस्पर्श आसीबो एवं भोग करिबो। कामना केबे हेले छाड़ी परिबो। निर्विशेषवादी माने लोक भावती जे निर्वाण माने सरीगले, शरीर सरीगले सब किछि सरीगला। तेणु सेतिपाई से जेते एंजॉय करिया कथा उपभोग करिया कथा करूचंती, किंतु रिजल्ट कोन होउची? से माने पुणी वापस आसुचंती। जेहेतु भोग कले सेही भोग ही कारण बंधुची, कारण होउची कर्म बंधनर। पुणी वापस आसुचंती भौतिक जगत को एभली बांधी रही। तेणु ये जो निर्विशेषवादी बा ये शून्यवादी यही जदि बुद्धि करिवो ताल सेतरे किछि लाभ नाही। इवन लोक जो मेंटल स्पेकुलेशन जाको कहू जे ज्ञानी जो माने से माने कोन करूचंती? से माने ज्ञान बल रे जानिबा को चेष्टा करचंती, किंतु केते दिन से माने करिवे? सेतपय तो भगवान कहिचंती बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मेनी लाइव्स। बहु जन्म लगी से माने एक्चुअली जानिबा पई एक्चुअल घटना कौन ताको पई भी संभव नहीं। आ जो माने जोगी भी से माने करी करी कि कौन करिबा? एटलिस्ट एट बेस्ट से माने ए शरीर रो से माने जहा किछि करि परिबे, जोग बल रे प्राणायाम बल रे जहा किछि जोगी माने कोन आ करि परिबे? अहंकार रे बसिछि। ये सब काम दबनी, बुद्धि यही काम करूची। निर्विशेषवादी शून्यवादी नहले दार्शनिक चिंतन मेंटल स्पेकुलेशन नहले जोगी मेथड। केवल शरीर को आम सुस्थ रखिपर जोगी प्रोसीजर रे आमर जो जो हृदय जो माने रही कामना जहाँ दूषित बासना ताकू आम सफा कर हृदय को सफा कर।
ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ବୋଲିକି ନ ମାନିଛେ କାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାନି। ଏ ସବୁ କାମ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଏ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଏ ଯୋଗୀ ମେଥଡ ବା ଚିନ୍ତନ ଏ କାମ କରିବନି। କାମ କେତେବେଳେ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡହେଡ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ନୁହନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନିବା ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ସେବକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାମରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେ ପରମ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ସଂସସ୍ତଭ୍ୟ ଆତ୍ମାନ ଆତ୍ମନା। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଆତ୍ମା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର କାହାଠୁ ବୁଦ୍ଧିଠୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନା ପରମାତ୍ମା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ। କେମିତି କରିବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଗ୍ରହଣ କର ଯେ ତମେ ହଉଛ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତମେ ଦାସ ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କର। ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ କୋଉଥିରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ କୋଉଠି ନା ସେବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପିବାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଯୋଉ କାମ ବସିଛି ଏ ତିନିଟା ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। କୋଉ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର गरिमा ବା महत्व महिमा। तो कौन करिया पड़िबो भगवान कहउचंदी आमे निजको जो माने एंगेज करेबा बा लगेइबा भगवान को भक्ति रे सेवा रे केमिति कहउचंदी मन इंद्रिय मन बुद्धि तीनटा को लगेबा पड़िबो। ताले आमे निजको लगेले बोली केमिति ना से कहउचंदी देखो जीव अछि जीवा ताकू कौन करिबा ना से कहउचंदी व्यवहार करो कृष्ण कथा कहिबा पई तांकर गुणगान करिबा पई। भागवतम पढ़ पढ़िले तांकर गुणगान करि परिबा एवं कृष्णंकर कथा को चारिआडे प्रचार प्रसार करि परिबा। कृष्ण जहा भागवत गीतारे कहिचंदी आमे लगेबा जीवा को सेई करे आ जीव मध्य स्वाद अनुभव करे। तेणु आमे से स्वाद नबा खाद्य खाई कि नुह जो खाद्य अर्पित होइनि भगवान को अर्थात प्रसादम को आमे ग्रहण करिबा ऑनर करिबा ताको आमे कहूचे स्पिरिचुअलाइज्ड फूड जोटा को भगवान को अर्पण करा जायछि। ये हला हमर जीवा हमर कान अछि ताको आमे कोतरे भगवान को कथा सुनिबारे भगवान जो पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ताकू सुनिबारे आमर जो आखि दिया ताकू कोठी ना भगवान जो सुंदर रूप ब्यूटीफुल फॉर्म ताकू दर्शन करिबारे हमको नाक दिया कौन पाई भगवान को जो माने फूल अर्पण कराउची तुलसी अर्पण कराउची से जिनस को आमे आघ्राण करिबा एतिपाई नाक दिया हाथ गोड़ शरीर ये सब मिली कोथि पाई सबु भगवानकर सेवारे लागिबा पाई। तेणु कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय सबु किछि भगवान को सेवारे लागिला। ये हला प्रथम इंद्रिय। नेक्स्ट भगवान कहउचंदी मन को मध्य सही बली भगवान को सेवारे लगेया पड़िबो केमिति हमर मनर तीनोटी काम थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये सब जहा आमे जहा भाबुचे जहा चिंतन करूचे आमे जहा इच्छा करूचे करिबा पाई सबु कृष्णंक पाई करिबा कृष्णंक पाई चिंता करिबा कृष्णंक पाई भाबिबा चिंतन करिबा एवं कृष्णंक पाई आमे इच्छा करिबा कोनोसी करिबा पाई हमरे मन को उद्धार करबा को हेले भगवान कहउचंती मंत्र मेडिटेशन। मन भोग वासनार शिकार होइची मालिक हवार जो नशा तार भी शिकार होइची। तेणु सेतुर उद्धार पाइबा को हेले कौन कहउचंती मंत्र मेडिटेशन। मंत्र माने
मन त्रायति इति मंत्र मन को जे उद्धार करुची से होची मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ये हमको उद्धार करिवो तेणु एई हरे कृष्ण महामंत्र जपरे आमे मन को शुद्ध करिवा काम चली जीवो सेठू जेमती इंद्रिय को आमे भगवान को सेवार लगेले चली जीवो कामना सेठू सेठी रही परिबनी कथारे कहती जोठी राम सेठी रहिबेनी काम जोठी काम सेठी रहिबेनी राम तेणु जदि आमे भगवान नाम नौचे ताले सेठी रही परिबेनी काम रही परिबेनी जेतेबेले आमे मन को भगवान की लगेले इंद्रिय को भगवान की लगेले केबे हेले सेठी काम रही परिबनी तेणु आमको लगेबाक पड़िबो एई भली जप बा मंत्र मेडिटेशन भगवानंकर पवित्र नाम को आमे माने जप करिकी चैंटिंग करिकी आमे भगवान को सेवारे लागिबा ताले सेठी शुद्ध हबो मन एवं कहउचंती बुद्धि बुद्धि केमिति हबो ना कहउचंती हमको पढ़िबाक पड़िबो शास्त्र भगवत गीता भागवतम शुणिबा को पड़िबो पढ़िबा को पड़िबो बुझिबा को पड़िबो बहुत सुंदर दर्शन भगवान देइचंती शास्त्र दर्शन शास्त्र एवं आमर बुद्धि को लगे कि माने इनोवेटिव वे रे तार प्रचार प्रसार भी करने को पड़िबो इनोवेटिव वे रे तो एई बड़ी आमे जदि आत्मा को सेवा रे चैंटिंग रे शास्त्र अध्ययन श्रवण रे लगेई देले काम वासना चली जीवो मिथ्या अहंकार रे जो काम थिला मिथ्या अहंकार रे ही काम थिला फल्स इगो भौतिक अहंकार जाको हम कहूचे ता जगह रे प्रेमर जन्म हबो भौतिक अहंकार रु चली जीवो कामना आध्यात्म भौतिक अहंकार चली जीवो एवं आध्यात्मिक अहंकार एक्टिव ही जीवो आ कामर स्थान नाही जोठी कामना नाही सेठी दुख नाही कामनार विनाश रे दुखर विनाश भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध भी कहिथिले तो एई भली हमर हमकु करबा को पड़िबो कौन ना ए तीनोटी हमर मन बुद्धि इंद्रिय ए तीन को भगवान कर सेवारे लगेई एई भली जो भली हमें डिस्कशन कले कहबार उद्देश्य होची जे हमर प्रेम जागृत हबो जोठी कामना अछि जेतबेला हमें एई भली करबा ए तीनोटी मेथड रे इंद्रिय मन बुद्धि को भगवान को सेवारे हमें लगेई देले सेठी जो अहंकार रे हमर थिला भौतिक अहंकार रे कामना थिला ता जगह रे प्रेम आसी जीव आपण तो लक्ष्य रखंतु धरंतु गोटे उदाहरण आपण घरे बसिकी कोनोसी गोटे घरे कि ऑफिस रे बसिकी कंप्यूटर रे काम करछन्ती पूरा मग्न से समय रे आपण के डाकिले भी सुबुनी इवन आपणकर लंच भी मिस जाଉଛି खाଇବା ମାନେ କାହିଁକି ଖାଇ ଆପଣ ଖାଇ ମାନେ ଖାଇବା ବି ଭୁଲି ଗଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପୁରା ସେଠି ମଗ୍ନ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଆସକ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଗ୍ନ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନି ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଆସକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବା आमे आमे हमर मन बुद्धि इंद्रिय सबको कृष्णांक पाखरे लगेई दवा 24 घंटा पूरा आसक्तिर सहित आमको किसी दिशबनी आ कामना रही पारिबनी सेठी हम भूली जीवा भोग करवा कथा तो जदि सेवा जप शास्त्र अध्ययन एई तीनोटी आमे जदि करबा एवं आसक्ति भगवान सहित रहिबो सेवारे आमे माने व्यस्त रहिबा ताले जन्म हबो काम जगार प्रेम तेणु आ गलती बा पाप स्थान ना से चली जीवो किंतु ये टिके समय दिए ये जिनस लोके कहे जे आमे कलु किस दिन करिवे कहे कलु कहीं किसी एन तो होनी अपेक्षा करिया पड़िबो
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କାମନା ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଏନି, ବନ୍ଦ ହବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଫ୍ୟାନଟେ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତିକିବେଳେ ବନ୍ଦ ହଉଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବୁଲି 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 ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହବ, 100% ବନ୍ଦ ହବ। କାହିଁକି? ଆମେ ପାୱାର ଅଫ୍ କରିଦେଇଛେ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ହଉଛି ନା ସଂସ୍କାର ଆମେ ଏଇଭଳି କରି 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 ଆସିଛେ ବହୁ ଜନ୍ମରୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ, ଆମର ସେ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ସେ ଫୋର୍ସ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛେ, ଏଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ। କଣ ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏବଂ ମନ ଜପ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଆମେ କରୁଛେ, ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ମାନେ କଣ ହବ, ଯେମିତି ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ ଫ୍ୟାନଟା ବନ୍ଦ, ସେମିତି ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ହବ, କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦରକାର କଣ? ଆମର ଦରକାର ଏଇଭଳି ଯେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କଠି ରହିବ। ଆମେ ଏମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ଟ୍ରେନ କରିବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଏମିତି ଆମେ କରିବା ଯେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହବା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍ସାହ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ମୁଁ କରିକି ରହିବି, ଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। କୁହାଗଲା ମାନେ କରିବି କଣ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବି, ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେସନ କରିବି, ଚେଣ୍ଟିଂ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ତେଣୁ ଇଏ ଉତ୍ସାହ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍ସାହ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ଡିଟରମିନେସନ, ଦୃଢତା। କରିବି ହିଁ କରିବି, କୁହାଗଲା ମତେ କରିବାକୁ ମାନେ କରିବି, ଛାଡିବିନି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ପେସେନ୍ସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ଆସିବ, ଆସିବ, ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ପୁରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ବା ଭକ୍ତିର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯୋଉ ସେବା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେସନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଏ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ କାମ ଛୁପିକି ରହିଛି, ସେ ମରିଯିବେ, ସେ ତିନୋଟି ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନର କ୍ରେଡିବିଲିଟି କଣ, ଷ୍ଟାଟସ କଣ? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାଭାରତ, ଏଇ ଯୋଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣଭୂମିରେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ନା। ତେଣୁ
ଲୋକ କାଳେ ପଚାରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରୁରତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ୟାର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କହିବେ ଏହା ପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, କହିବେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଇଏ କାଲି ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, କାଲି ବି ରହିବ। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠୁ ଇଏ ଅଛି ଏ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନରେ ମାନେ ଏକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ଆସିବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ସେଠି ଭଗବାନ କହିବେ ଏହାର ଇତିହାସ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ କେବେ କୋଉଠି କାହାକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନବା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କିଏ କିଏ? ସ୍ମିତା ବଡ଼ୁ, अभिमन्यु दास, विजयकर, जुल्ली, किरेश्वरी माता जी, प्रज्ञा माता जी, प्रसन्न कुमार, रश्मि। हाँ, गुड। तेबे आमे एइटी शेष कले, किंतु आमे चतुर्थ अध्याय ଯିବା ପୂର୍ବରୁ नेक्स्ट जोटा आमर आसुचे रविवार हेले बुधवार दिन आमे तृतीय अध्यायर गोटे क्लास नवा। এই ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଘଟିଲା ବା ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଉ କଣ କହିଲେ, ସେ ଜିନିଷର ସାରାଂଶ ଆମେ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଣ୍ଟାୟାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ନବା। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।